Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. Okay. One thing I want to ask you that none of you send the home assignment. What is the problem? Sir, actually, I don't know your once the deadline of the assignment. Okay, do one thing. First, you will make one distribution list. Okay, according to group one, group like that. Group one, Okay, four sir. students. Group two, four students like that. First, you will send me this list. Okay, sir. Then today is Saturday. Okay. Next by Tuesday, we have to send the program for stack and queue Means sir, using array. fast two programs. First two problems. Okay, sir. Okay. Then then only I can find out which group didn't submit. Okay. First, you will send me the list for students. Okay, Then sir. by Tuesday, I am telling to share you first you send me the distribution list. Okay, Then sir. by Tuesday you'll send this one. Then I will check who send or who not actually. Okay, sir. Okay. Also I'll share my email ID. No. Okay. You have to send the program in my email ID. So by Tuesday. Okay. Okay, sir. Next, by Saturday or Sunday, remaining to program. Infix postfix are using linked list. Today, basically, I will discuss about the linked list. We can implement stack and queue using linked list. So after discussing this topic, I will give you the home assignment. So already I sent you one note. Okay, just to follow it, I am sharing the screen. You are seeing this page, na? Data structure and algorithm link list. Also, you have this note, no problem. Yes, sir. Okay. So basically, have you idea about the link list? Some concept about link list. Already I know if you don't about the you know about the stack and array from a C class. So you have any idea about the link list? So now today I'll start the I'll discuss about the one of the most important topics in data structure, that is linked list. So what is linked list? A linked list is a linear collection of data elements like stack queue. It is a linear collection of data items. Okay, fine. Called nodes, where the linear order is given by means of pointers. Here it is not the sequential. In case of stack, using array, first element at index 0, second element at index 1, third element at index 2. But in this case, the linear order that is given by the some pointer by denoted by some pointer. So basically it is a linear collection of data elements called node. So basically, what is the configuration of node? What is the structure of node? बोलते each node is divided into two parts. If you see the figure, linked list representation, देखो each node is divided into two parts. First part contains the information of the element, and second part called the linked field or next pointer field, which contains the address of the next node in the list. Basically, this links part that is missed in array. In linked list representation, the each node has two parts. One part about the information of the node. Second part that represents
the address of the next node. After processing the suppose after processing one node, what is the next node? That is given by the second part of that node. Basically, the address of the next node that is given in this pointer value. So it is clear to each node has two parts. One Yes, part sir. is about the information of the element. Second part about the address of the next node. So that was basically linked list representation. Already you understood. 1 minute. Already, I think you have some idea about the structure of the linked list. So therefore, this figure to check karo. There is a one first node. Basically, it is called something head, something start. Okay. So what is this head node? Basically, it contains the address of the first node. The head node by start node, basically it contains the address of the first node. Next, each node carries a data field and a link field. Last node, the link field or the pointer value of the last node, that is denoted by null, and means end of the linked list. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ওই যে আগে লেখা আছে start node বা head node contains the address of the first node in the list. Null pointer denotes the end of the list. So basically you have to understand about what is contained by head by start node, head node by start node that contains the address of the first node. What is contained by other node? Other node have two parts. One is data element, information value, and next part is the address value of the next node. And the last node, it has some information value and link field that is denoted by null, end of linked list. That clear is though? Yes, sir. The types of linked list. Basically, simple linked list means its navigation is forward only. This figure is only the simple linked list. মানে one side direction. তবে একটা সাইড হেড নোড থেকে লাস্ট নোড ওয়ান সাইড যাচ্ছে। দিস ইজ নট বাই ডিরেকশন। আমরা ওখান থেকে আসতে পারি না। Its navigation is forward only. Double linked list. Items can be navigated forward and backward. তুমি সামনের দিকে যেতে পারো, ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যেতে পারো। If you want to process the node in forward direction, it is allowed here. If you want to process backward direction, if you want to process the node in backward, it is also allowed here. A circular linked list. Already there is some about the circular queue. The last item contains link of the first element as the next. Basically, in circular linked list, the link field of the last node that contains address of the first node. Last node points to the first node, basically in circular fashion. Last node does not contain the null pointer. The last node, the link field contains the address of the first node. Basically, what is the basic operation in linked list? Insertion, you can add the element in the list as at the beginning, middle, last, according to your choice. Delete node, you can delete the node at first, from the middle, or from the given order. Displays the complete list, searches an element using the given key. Okay, these are the thing, basic operation. So today, basically, what we will do? Today we will try to understand some basic operation. How node is added in linked list. How node is deleted from the linked list. How if you want to search the element, what is the procedure?
Basically, first I describe this process and also follow the algorithm. So দেখো insertion operation, ঠিক আছে? And it is written here, adding a new node in the linked list is a more than one step activity. We need more than one step activity. We shall learn this with diagrams here. So if you want to insert one node in linked list, so first you have to create one node which has two parts. One is information part, other is link part. Okay, that means you have to collect one node from the storage section. If in storage section node is available, then first we will collect the one empty node, then we will fill the data field and the link field. If you are able to fill the data field and link field, that means automatically it will be placed in the linked list. So basically insertion two procedure. First you have to collect the node, second you have to fill up the data field and link field. So দেখো ফার্স্ট ফিগার দিয়েছে, basically this is one linked list, ঠিক আছে? There it has two node, one head node. Next we want to insert one new node. So how was the procedure? যদি নিউ নোড কি আমরা এখানে ইনসার্ট করতে যাই মিডলে, তাহলে কি প্রসিডিউর কি হবে? নিউ নোডের অ্যাড্রেসটা কি হবে? রাইট সাইডে শিফট হবে। হ্যাঁ, the address of the link field, the link field of the new node that will contain the address of the second node, তাই তো? লাস্ট নোডের অ্যাড্রেসটা কন্টেন করতে হবে। The link field of the new node, it will contain the address of the last node. সেটা করতে হবে, সেটাই যখন করেছে। নিউ নোড ডট নেক্সট মানে যে পয়েন্টার ভ্যালু, ঠিক আছে? তারপর ইন টার্মস অফ সিটে লেখা আছে নিউ নোড ডট নেক্সট ইকুয়াল টু কি রাইট নোড, মানে রাইট নোডের অ্যাড্রেসটা দিলে তুমি যদি নিউ নোডের ইফ ইউ প্লেস the address of the last node, if you place the address of the last node in the link field of the new node, that means now new node is pointing to the last node. Okay, দেখো সেকেন্ড ফিগার দেওয়া আছে, সেকেন্ড ফিগার নিউ নোডের নেক্সট পার্টে লিঙ্ক পার্টে আমরা লাস্ট নোডের অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি, দ্যাট মিন্স নিউ নোড ইজ নাও পয়েন্টিং টু দ্য নেক্সট নোড। তারপর আমরা কি করব? we will place the address of the new node to the link field of the first node. আমরা কি করছি? নিউ নোডের অ্যাড্রেসটা ফার্স্ট নোডের লিংকে দিয়ে দিয়েছি, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট নোড ইজ নাও পয়েন্টিং টু দ্য নিউ নোড। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ফিগার। দেখো ফার্স্ট নোডটা এখন নিউ নোডকে পয়েন্ট করছে আর নিউ নোডটা লাস্ট নোডকে পয়েন্ট করছে, দ্যাট মিন্স new node is inserted here properly. ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। বেসিক্যালি এটাই প্রসিডিউর তোমাদের। যদি আমরা কোনো নোডকে ইনসার্ট করতে যাই তো লিংক ফিল্ডকে আমরা স্যার হ্যাঁ বলো। কিছু বোঝা যাচ্ছে না প্রেজেন্টেশনটা, আপনি কি একটু আমি ল্যান্ডস্কেপ নোটটা পাঠিয়ে দিয়েছি তো, নোটটা ফলো করো না। স্যার অ্যারো গুলো বুঝতে পারছি না, লাইক আপনি কোনটা কোন সময় কি দেখাতে চাইছেন সেটাই বলছি স্যার। তোমার নোটটা তোমার আছে তো? হ্যাঁ স্যার। নোটটা মোবাইলে তুমি ওপেন করো, অসুবিধা হবে স্যার কিছু? আমি মোবাইল দিয়ে আসলে গুগল মিটে রয়েছে। না সে ইট ইজ ফাইন, কিন্তু তুমি এটা খোলো, তোমার স্ক্রিনটা খোলো, দেখো নোটটা যেটা পাঠিয়েছি। অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হতে কথা নেই, তিনটে তো ফিগার আছে বেসিক্যালি। ফিগার এই ফিগার একটা, সেকেন্ড ওই জন্য নোটটা পাঠিয়েছি। আমার মোবাইল থেকে অসুবিধা হবে বলে আমি তোমাকে এটা পাঠিয়েছি। যেটা বলছি সেটা ক্যাচ করার প্রথম চেষ্টা করো, বুঝতে না পারলে বলো, ঠিক আছে? তো ইনসার্শনটা কি প্রবলেম আছে বলো?
কারণ এরপর কিন্তু অ্যালগরিদম বলবো, তখন অ্যালগরিদম বলে বুঝতে না পারলে কি করেন, এখন যদি প্রসিডিউরে কোনো অসুবিধা থাকে জিজ্ঞেস কর। স্যার আপনি নোটটা কিসে পাঠিয়েছেন? আমি শেয়ারকে পাঠিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি, আমি তোমার মেল আইডিটা আমার এই সময় নেই, পাউন্ড না পেয়ে থাকলে শেয়ারের কাছ থেকে একটু শেয়ার করতে বলবে। আচ্ছা তো ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভকে পাঠিয়েছি অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, জাস্ট পাঠালাম, ক্লাস শুরু হওয়ার সময় পাঠিয়েছি আমি। আমি আরেকবার রিপিট করছি ইনসার্শন আচ্ছা প্রসিডিউরটা, ঠিক আছে তোমরা নোটটা তোমরা মোবাইল নিজেদের মোবাইলে খোলো, তাছাড়া হবে না, ঠিক আছে, খোলো। আমি আবার রিপিট করছি ভেরি শর্টলি। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য নিউ নোড, ফার্স্ট ফিগার, we want to insert the new node. How it will be how it will be inserted in the main link list? That means the link field of the new node will contain the address of the last node. If we place the address of the last node in the link field of the new node, that means new node is now pointing to the last node. Next, what we've done, the address of the new node, we have placed the address of the new node in the link field of the first node. That means first node that is pointing to the new node. So after placing two address, the address of the last node in the link field of the new node, the address of the new node in the link field of the first node. After placing these two address value, now the new node is placed properly. Now we can put the data items, information part. Same procedure, deletion. Okay, দেখো ডিলিশন প্রসিডিওর, সাপোজ আমরা কি তিনখানা নোড আছে, হেড, দেন node 1, node 2, node 3. In deletion operation, we want to delete the middle node, target node, basically it is called target node. একে আমরা ডিলিট করতে চাইছি, টার্গেট নোডকে ডিলিট করতে চাও তাহলে কি করতে হবে, বেসিক্যালি লাস্ট নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা ফার্স্ট নোডের লিঙ্কের প্লেস করব না। বিফোর ডিলিশন of the target node, the link part of the first node contains the address of the target node. Now we will change this address part. What we will do, we will place the address of the last node in the link field of the first node. যদি আমরা লাস্ট নোডের অ্যাড্রেসটা ফার্স্ট নোডের লিঙ্ক ফিল্ডে দিয়ে দিই, তার মানে কি হচ্ছে, ফার্স্ট নোডটা লাস্ট নোডকে পয়েন্ট করছে। ওকে, আর একটা কি করব, যে টার্গেট নোড যেটা আছে, আর টার্গেট নোড যেটা আছে বেসিক্যালি তার লিঙ্ক ফিল্ডে আমি কি করে দেবো, নাল পয়েন্টার পুট করে দেবো, তার মানে ইট নট পয়েন্টিং এনি আদার নোড। বাই দিস টু প্রসিডিওর উই ক্যান ডিলিট এনি নোড ফ্রম দ্য লিঙ্ক লিস্ট। ফার্স্টে কি করবো, থার্ড নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা ফার্স্ট নোডের লিঙ্ক পার্টে রাখবো, তারপর যে নোডটা ডিলিট করছি তার লিঙ্ক ফিল্ডকে আমরা নাল করে দেবো। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর। তাও রিভার্স অপারেশনটা দেখে নেবে, আর আমি বলছি না। So basically this is the procedure for insertion and deletion. Next we will go for the algorithm. ঠিক আছে, এই অ্যালগরিদম এখানে দেওয়া নেই, আমি আমার ছবি স্ন্যাপশট তোলা আছে, দেখি দাঁড়াও। এই দেখো একটা বই থেকে একটা ছবি তুলেছি আমি, ঠিক আছে,
এখানে দেওয়া হচ্ছে যে স্যার এটা ইন আপনি এ একটু সিআর কে পাঠিয়ে দিতে পারবেন স্যার, তাহলে আমরা ফোনে দেখতে ঠিক আছে, পারবো। দেখে এই বই থেকে তোমাদের যে বই, সেই বইটা বলেছিলাম লিস্ট হয়েছে, সেই বই থেকে গেল, ঠিক আছে, অন্য কোনো বই থেকে না, এটা পাঠিয়ে দেবো বললে। এটা বইয়ের, এটা ওই বইটা তোমাদের লাগবে কিন্তু ওই বইয়ের। স্যার বলছি তোমার বইয়ের পিডিএফ আছে আপনার কাছে? আমার কাছে তো নেই, আজ বা ছিল, তোমার দেখবে তোমার পেয়ে যাবে যদি ভালো। আমার কাছে ঠিক আছে। আপাতত এখন নেই, আমার কাছে সব ল্যাপটপ কম্পিউটার শুধু অফিসে না, ওখানে যাওয়া হচ্ছে না। তোমার চেষ্টা করে আশা করি পাওয়া যাবে আর কি। দেখো হসপিটালে বলছে হসপিটাল ওয়ার্ড কন্টেন্টস 12 বোর্ড, সরি 12 বেড, অফিস 9 আর অকুপাইড। দেখো আমি এটা আমি অন্য কি বলতে চাইছি, যে লিঙ্ক লিস্টটা বললাম কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশন সেভাবে দেখাইনি এখন, সেটা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। You will read in books in details, okay, no problem. Just I am showing on application of the link list, how it is used here. So দেখো এই যে বললাম হসপিটালে 12খানা বেড আছে, তার 9খানা অকুপাইড, এই জিনিসটাকে ইন টার্মস অফ লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্ট করা আছে। ফার্স্ট একটা নোট দেওয়া আছে, স্টার্ট নোট বা হেড নোট, সেখানে 5 দেওয়া আছে। 5 দেওয়া আছে মানে কি বলো তো? It points to the Put a head. it points to the bed number 5. Okay, বেড নাম্বার 5 এ কি আছে? পেশেন্ট অ্যাডামস আছে। এরপরে তাকে কার বেড সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। অ্যাডামসের আমরা লিঙ্ক ফিল্ডে দেখবো 3 দেওয়া আছে। 3 নম্বর বেডে কি আছে? আমরা 3 তে চলে গেলাম, 3 নম্বরে নেক্সট পেশেন্ট আছে, ঠিক আছে। এরপর আমরা কোন এই 3 নম্বরে যে বেড নাম্বার আছে, যে পেশেন্ট ইন আছে, ওখান থেকে আমরা কোন পেশেন্ট সম্বন্ধে জানতে পারবো? স্যার অ্যাড্রেস আবার 11 দেওয়া আছে, তো আমরা 11-এ চলে যাব। 11-এ গিয়ে দেখছি এসব আছে। 11-এ গিয়ে দেখছি আবার একটা পেশেন্ট আছে ফিল্ডস, তারপর 11-এ গিয়ে দেখছি নেক্সট 8 আছে, 8-এ গেলাম, স্যার গ্রিন আছে। সেইভাবে পয়েন্টারটা ইউজ হচ্ছে, বুঝতে পারছো? আমরা যে বলুন না, এটা ইজ নোড হ্যাজ 2 পার্ট, one has information part and next part is the address part of the next node. এটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এটা স্যার। বললাম বেসিক্যালি আমি, যে একটা হেড নোট থাকে, হেড নোটটা কাজ কি, আমি আমরা যে পেশেন্ট সম্বন্ধে ফার্স্ট ইনফরমেশন জানতে পারবো তার বেড নাম্বার দেওয়া আছে। ফার্স্ট পেশেন্ট সম্বন্ধে নাম্বার আমরা জেনে গেলাম। এবার কোন পেশেন্ট সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো, বেড সম্বন্ধে জানতে পারবো, সেটা ফার্স্ট পেশেন্টের লিঙ্ক ফিল্ডে দেওয়া আছে। সেখান থেকে আমরা ওই পেশেন্ট চলে গেলাম, ওই পেশেন্টের নেক্সট পেশেন্ট আমরা কিভাবে যাবো, তার লিঙ্ক ফিল্ড দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা জাস্ট লাইক এ লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন করা আছে এখানে। এই দেখো একটা জিনিস আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, ঠিক আছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। অ্যালগরিদম ফর ইনসারশন এট দ্য বিগিনিং অফ এ লিস্ট, আমি একটা অ্যালগরিদম করাবো ইনসারশন বিগিনিং অফ দ্য লিস্ট, তাহলে তো আমরা বইতে যা কিছু পড়ে নেবে আর সব। হাউ উই ইনসার্ট, হোয়াট ইজ দ্য অ্যালগরিদম ফর ইনসারশন অফ নোড এট দ্য বিগিনিং, ঠিক আছে। আমি বললাম ইনসারশনের জন্য দুটো তোমাকে ইউজ করতে হবে। ফার্স্ট স্টেপ কি? এইটা, যদি কোনো নোড ইনসার্ট, এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, জুম করেছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলছি ফার্স্ট যদি কোনো নোড ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে আমি কি বললাম, ফার্স্ট স্টেপ কি হবে? কোন নোডকে ইনসার্ট করতে গেলে ফার্স্ট স্টেপ কি হবে? ফার্স্ট করতে হবে যে ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট, সেখান থেকে নোড কালেক্ট করতে হবে, তাই তো। কোন নোডকে যদি ইনসার্ট করতে যাও, সেটা ফার্স্টে কালেক্ট করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট one node, empty node, nothing, no, this is one node which data part is empty. Okay, first we have to collect the node from the free storage list.
if there is a if there is no node is available in free storage list, then we can't insert any node in linked list because we don't have the new node. How we will insert it? So first you have to collect the node from the free storage list. তো দেখো ফ্রি স্টোরেজ লিস্টে দেওয়া আছে এখানে, ঠিক আছে? ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট মানে কি? ইট ইজ এ কালেকশন অফ সাম এমটি নোড, ইট ইজ এ কালেকশন অফ নোড। এটাও লিঙ্ক লিস্ট টাইপের, লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন। দ্য নোড হ্যাজ টু পার্ট, ওয়ান ইজ ইনফরমেশন পার্ট and next one is link field. এই ফ্রি স্টোরেজ লিস্টের এর একটা হেডার থাকবে, হেডারটাকে বলছে এভেল। Avel is one node, Avel is one pointer which point to the first node in the free storage list. Avel which will point the first node in the free storage list. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? এটা বলতে চাইছি স্যার আরেকবার রিপিট করলে ভালো হয়। বলছি কোন নোড যদি ইনসার্ট করতে চাই, নোডটা তো তোমাকে কালেক্ট করতে হবে। নোডটা তুমি কোথা থেকে পাবে? হ্যাঁ স্যার। ফ্রম হোয়ার ইউ উইল গেট দ্য নোড। প্রথমে নোডটাকে তোমাকে ফ্রি স্টোরেজ লিস্টে কালেক্ট করতে হবে। নোডটাতে ফ্রি স্টোরেজ লিস্টের তো ইনক্লুড আছে, তাকে সেখানে বের করে আনতে হবে। তো ফ্রি স্টোরেজ লিস্টেও একটা হেডার থাকে, তাকে বলে এভেল, বলা AVAIL, এভেল। It will contain the address of the first node in the free storage list. It will point to the first element of the free storage list. এটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা বলো? এটা বলতে চাইছি। হ্যাঁ স্যার। আমার একটা ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট আছে যেখান থেকে নোডটা কালেক্ট করব, আর ফ্রি স্টোরেজ লিস্টের ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করে থাকে এভেল বলে একটা পয়েন্টার, ঠিক আছে? এবার ধরো এই করব, যদি আমরা ফার্স্ট নোডটাকে নিয়ে নিই, ঠিক আছে? ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট থেকে ফার্স্ট নোডটাকে আমরা নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস ফার্স্ট নোড is not present in the free storage list. If it is used for insertion in other linked list, that means এটা এই লিস্টে থাকবে না, তাই তো? That means Avel will contain the address of the next node as a first node. যদি আমরা ফার্স্ট নোডটাকে নিয়ে নিই, তাহলে এভেল যে পয়েন্টারটা আছে তাহলে নেক্সট নোডের অ্যাড্রেসটা কন্টেন্ট করবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। যদি আমরা ফার্স্ট নোডটা নিয়ে নিই তাহলে এভেল কি ওরা দেখা যাচ্ছে এভেলটা আগে ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছিল, ঠিক আছে? আমরা ফার্স্ট নোডটাকে নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে এভেল কি করছে? ইট উইল পয়েন্ট টু দ্য সেকেন্ড নোড, বাট নাও it is like a first node of the free storage list. Avel কি করছে? সেকেন্ড নোডকে পয়েন্ট করছে। তাহলে অ্যাভেলে কি থাকবে? অ্যাভেল যে নোডটা বললাম ওখানে কি থাকে বলো তো? সেকেন্ডের ভ্যালুটা থাকবে। সেকেন্ড নোডের ভ্যালু মানে কি? ওই যে ফার্স্ট নোডটা যেটা বলেছিলাম তার লিঙ্ক পার্ট যেটা ছিল, তাই তো? ইয়েস স্যার। সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেস মানে কি? ফার্স্ট নোডের লিঙ্ক পার্টের যে যা ছিল সেটা এভেলে থাকবে বেসিক্যালি। তার মানে ইট ইজ নাও পয়েন্টিং টু দ্য সেকেন্ড নোড। এইটা করার জন্য তোমার দুখানা পয়েন্টার লাগবে, নোড পয়েন্টার লাগবে। একটা হচ্ছে নিউ নোড, আর একটা হচ্ছে এভেল পয়েন্টার। তা আমরা প্রথমে কি করব? এভেলটা তো ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করা আছে, সেটাকে কাজ করতে হবে। তার জন্য আমরা কি করব? নিউ বলে একটা পয়েন্টার এখানে ইন্ট্রোডিউস করব, যেটা ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস কন্টেন্ট করে। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। সেটা কিভাবে করব? লেখা আছে নিউ ইকুয়াল টু এভেল। নিউ ইকুয়াল টু এভেল মানে কি? এভেলের অ্যাড্রেসটা আমরা নিউ এ দিয়ে দিলাম, দিস টু আর পয়েন্টার, ঠিক আছে? এভেলের অ্যাড্রেসটা আমরা নিউ দিয়ে দিলাম। এভেল কি কন্টেন্ট করছিল? এভেল করছিল ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস,
তাই তো? যখন আমরা লিখে দিলাম নিউ ইকুয়াল টু এফএল, তার মানে কি নিউ পয়েন্টারটা ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছে। ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. তারপর আমরা কি লিখছি? এভেল ইকুয়াল টু লিঙ্ক এভেল। এভেল ইকুয়াল টু লিঙ্ক এভেল মানে কি? নাও এভেলে আমরা কি করছি? এভেলে করছি আমরা ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেসটা পুট করে দিচ্ছি। ফার্স্ট নোড যখন ছিল না, তখন তার দুটো ভ্যালু ছিল। একটা ছিল ইনফো এভেল, ঠিক আছে, ইনফরমেশন পার্ট, আর একটা ছিল লিঙ্ক এভেল, মানে সেকেন্ড পার্টটা। সে লিঙ্ক এভেলটা লিঙ্ক এভেল ইকুয়াল টু এভেল করে দিলাম। ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা এভেলে দিয়ে দিলাম, এভেল তোমার সেকেন্ড নোডকে পয়েন্ট করছে। এই দুটো জিনিসকে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট যে নোডটা ছিল না আগে, তার দুটো পার্ট ছিল। ইনফরমেশন পার্ট, ইনফরমেশন পার্ট মানে কি? আইটেম অফ এভেল, এই কি ইনফো অফ এভেল, ঠিক আছে? ফার্স্ট আইটেমের সেকেন্ড পার্ট লিঙ্ক ফিল্ড মানে কি? লিঙ্ক অফ এভেল। তাহলে এবার আমরা লিঙ্ক অফ এভেল মানে কি? লিঙ্ক অফ এভেল মানে হচ্ছে সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেস। সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা এভেলে দিয়ে দিলাম। এই দুখানা স্টেটমেন্ট তোমরা বুঝতে পেরেছো? এভেল ইকুয়াল টু নিউ, আমরা এভেলের অ্যাড্রেসটা নিউতে দিয়ে দিলাম, তার নিউ পয়েন্টারটা ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছে। আর লিঙ্ক অফ এভেল মানে হচ্ছে সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেস, সেটা আমরা এভেলে দিয়ে দিলাম। তাহলে এভেলটা আমাকে সেকেন্ড নোডকে অ্যাজ এ ফার্স্ট নোড হিসেবে পয়েন্ট করছে। এবার বেসিক্যালি এটা হয়ে গেল, ওই নিউ নোডটা ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছে, এভেল নোডটা সেকেন্ড নোডকে পয়েন্ট করছে। এবার আমরা নিউ অফ ইনফো ইকুয়াল টু আইটেম দিয়ে দিলাম। নিউ অফ ইনফো অফ নিউ ইকুয়াল টু আইটেম, মানে এর আইটেম পার্টটা আমরা ভরে দিলাম, ডেটা পার্টটা ফিল আপ করে দিলাম। এটা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. এটা বুঝতে পারলেই মেজর কাজ হয়ে গেল যে কিভাবে আমরা ওই নোটটাকে আমরা করব, নোটটাকে আমরা ওখান থেকে কালেক্ট করবো। নোটটাকে কালেক্ট করতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, অ্যাভেলের অ্যাড্রেসটা, অ্যাভেলে যে ভ্যালুটা আছে সেটা নিউটা দিয়ে দিলাম। নিউ একটা পয়েন্টার, এটা ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করবে। আর ফার্স্ট নোডের লিঙ্ক যেটা আছে, লিঙ্ক অফ এভেল, সেটা আমরা এভেলে দিয়ে দিলাম। তাহলে এভেলটা আবার সেকেন্ড নোডকে পয়েন্ট করবে। তাহলে ফার্স্ট নোডটা ফ্রি হয়ে গেল। ফার্স্ট নোডের আমরা অ্যাড্রেসটা এখনো চেঞ্জ করিনি, অ্যাড্রেসটা আমরা চেঞ্জ করবো ইনসার্শনের সময়, ঠিক আছে? কিন্তু এটা ক্লিয়ার হলো যে অ্যাভেল যে ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট যেটা এখন হলো, সে ফ্রি স্টোরেজ লিস্টের সেকেন্ড এলিমেন্টটা আর ফার্স্ট এলিমেন্ট হয়ে গেল। ফার্স্ট এলিমেন্টটাকেও ফ্রি করে দিয়েছে, বাদ দিয়ে দিয়েছে। সেকেন্ড এলিমেন্টের ফার্স্ট এলিমেন্ট হয়ে গেল, যেটাকে অ্যাভেল পয়েন্ট করে আছে। আর ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা ছিল তাকে নিউ পয়েন্ট করে আছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট এলিমেন্টের দুটো, ফার্স্ট নোডের দুটো পার্ট আছে। একটা ইনফরমেশন পার্ট মানে কি ইনফো অফ নিউ, আর লিঙ্ক পার্ট লিঙ্ক অফ নিউ। তো আমরা কি ইনফো অফ নিউ এ আইটেম দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, যে ভ্যালুটা পুট করে দিয়েছি। লিঙ্ক অফ নিউ সেটা এখনো দিইনি, কোন জায়গায় আমরা দেব, কোন জায়গায় আমরা দেবো? ফার্স্টে দেবো তো, হ্যাঁ, আর ফার্স্ট এলিমেন্ট হিসেবে দেবো। তাহলে ফার্স্ট এলিমেন্টের অ্যাড্রেসটা কোথায় ছিল? হেডের মধ্যে ছিল, তাই তো? Yes, তা আমরা কি করব? লিঙ্ক অফ নিউ ইকুয়াল টু হেড, হেডের অ্যাড্রেসটা আমরা এই নিউ এর লিঙ্কে দিয়ে দিলাম। তার মানে দেখো নিউ নোডটা তোমার আগে যে ফার্স্ট নোড ছিল লিঙ্ক লিস্টের ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করবে। বেসিক্যালি এইটা। তাহলে এইটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিভাবে আমরা নিউ নোডটা কালেক্ট করব। এবার হচ্ছে এইটা দেখো, তাহলে আমরা অ্যালগরিদমে চলে আসছি, ঠিক আছে? Yes, sir. প্রথমে তোমরা ওভারফ্লো চেক করবে, এভেল যদি নাল হয়
এভেলের মধ্যে যদি কিছু না থাকে তার মানে বুঝবে ফ্রি স্টোরেজ এলিমেন্টে আর কিছু নেই, তুমি কোনো নোট পাবে না, ইনসার্শন সম্ভব না, ওভারফ্লো। ঠিক আছে, যদি কোনো এভেল লিস্ট ফ্রি স্টোরেজ লিস্টে কোনো নোট থেকে থাকে তবে আমাকে এই স্টেপটা ফলো করতে হবে, যে স্টেপ ডিসকাস করলাম। এভেল ইকুয়াল টু নিউ, এটা এভেল ইকুয়াল টু নিউ, এভেল অ্যাড্রেসটা আমরা নিউ কে দিলাম। ঠিক আছে, আর এইটা এভেল ইকুয়াল টু লিঙ্ক অফ এভেল, যেটা ডিসকাস করে অলরেডি করলাম, আর আমি করছি না, ও দেখে নেবে। ওটা করা মানে কি, আমরা ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট থেকে ফার্স্ট নোটটা পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এবার আমরা এই যে নোটটা পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা ঠিকভাবে ইনসার্ট করতে হবে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য লিস্ট। সেটার জন্য কি করতে হবে, তারপর তুমি নিউ নোটের ইনফরমেশন পার্টটা তুমি ফিল আপ করে দিলে। ইনফো অফ নিউ, নিউ নোটের ইনফরমেশন পার্টটাই আমি আইটেম দিলাম, দ্য কপিজ নিউ ডেটা ইনটু নিউ নোট। তারপর যেটা আমি বললাম, এই যে দেখো দেখো এই ফিগারটা দেওয়া আছে, বেসিক্যালি এটা লিঙ্ক লিস্ট, স্টার্ট তার ফার্স্ট নোড সেকেন্ড নোড, বেসিক্যালি এটা লিঙ্ক লিস্ট। ঠিক আছে, এবার আমরা আইটেম যেটা আছে নিউ নোড সেটাকে ইনসার্ট করব। সেটাকে আমরা কিভাবে ইনসার্ট করব, আগে স্টার্ট কি ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট ডটেড ডেট দেওয়া আছে না, সেটাকে পয়েন্ট করছিল, স্টার্ট নোড pointed to the first node. Now what will happen, now start will point to the new node, তার মানে কি হবে, লিঙ্ক অফ নিউ ইকুয়াল টু স্টার্ট দেওয়া আছে এখানে, লিঙ্ক অফ নিউ ইকুয়াল টু স্টার্ট। স্টার্টে কি ছিল, ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস ছিল, সেটা আমরা কি করলাম, নিউ নোডের লিঙ্ক পার্টে দিয়ে দিলাম। তার মানে কি হচ্ছে, নিউ নোডের লিঙ্ক পার্টটা আগের ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছে। ঠিক আছে, আর স্টার্টে কি থাকবে বলো তো, স্টার্টে কি থাকবে, নিউ পার্ট, স্টার্টে থাকবে স্টার্ট উইল পয়েন্ট টু দ্য নিউ নোড, তাই তো? ইয়েস স্যার। স্টার্টে থাকবে নিউ নোডের অ্যাড্রেস, নিউ নোডের অ্যাড্রেসটা কোথায় দেওয়া আছে, নিউতে দেওয়া আছে, নিউ পয়েন্টার ভ্যালুটা, তাহলে লেখা আছে স্টার্ট ইকুয়াল টু নিউ। যে নিউর ভ্যালুটা কপি করে আমরা স্টার্টে দিলাম, স্টার্ট আবার নিউ নোডটাকে পয়েন্ট করবে। তাহলে আমাদের আলটিমেটলি যেটা হলো, স্টার্ট নিউ নোডকে পয়েন্ট করছে, নিউ নোডটা আগের ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছে, মানে তোমার ইনসারশন ইজ কমপ্লিট। সো এটা ইনসারশনের দুখানা প্রসিডিওর, একটা প্রথমে নোড তোমাকে ফ্রি করতে হবে, নোডটা ফ্রি হয়ে গেলে সেটাকে আমার লিস্টে ইনসার্ট করতে হবে। এটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। এটা বই থেকে দেওয়া আছে, দেখো সবই পাশাপাশি স্টেটমেন্ট, চেঞ্জ স্টার্ট সেট পয়েন্টস সব স্টেটমেন্টের পাশে দেওয়া আছে। এগুলা আমি আজকে ডিসকাস করবো না, তোমার প্রথমে লিঙ্ক লিস্টটা না, এখানে আমি তো অত নোট কিছু দিইনি, লিঙ্ক লিস্টটা বই থেকে ভালোভাবে পড়বে, বুঝতে পারবে। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্ক লিস্ট, তুমি জানতে হবে। তারপর তোমার ইনসারশন অ্যালগরিদমটা করবে। তো নেক্সট ডে আমি একটা ক্লাস নেবো মঙ্গলবার বুধবার, কিবার নেব, টুইসডে বা ওয়েডনেসডে নেব। সেই জন্য আমি লিঙ্ক লিস্টটা মোটামুটি আর একটু পড়িয়ে শেষ করে দেবো, তারপর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার, আপনি কি কামিং উইক থেকে অফলাইন ক্লাস করাবেন? লাইক আপনি বলেছিলেন ফার্স্টের থেকে। অফলাইনতে ক্লাস হবে না, অফলাইন তোমাদের একসাথে সম্ভব না, সব শেয়ার করে চলছে। না স্যার, আমাদের তো গ্রুপে ডিভাইড করাই আছে। ওইভাবে হবে না, তো একটা গ্রুপে বললাম, তা গ্রুপে যখন বলবো, যে বলতে গিয়ে তো 1.5 ঘন্টা চলে যাবে, 1 ঘন্টা চলে যাবে, তাই আমি কি আর প্রোগ্রাম কি করাবো, তাই না? হ্যাঁ তাই তোমাদের দায়িত্ব নিতে, যেটা বারবার বলছি আমি, একদম বলা উচিত আমার, তোমরা কিন্তু প্রোগ্রামগুলো নিজেদের সিস্টেমে করবে। কারো যদি কম্পিউটার ল্যাপটপ না থাকে তারা আমাকে মেল করবে বা শেয়ারকে বলবে তাদের নামের লিস্টটা আমাকে দিয়ে দিতে। ঠিক আছে, অনেকে এক্সামের সময় যদি বলো স্যার আমার ল্যাপটপ ছিল না, আমার কম্পিউটার ছিল না, আমি প্রোগ্রাম রান করতে পারিনি, সেটা কিন্তু আমি শুনবো না। কারো যদি সিস্টেমের কোনো প্রবলেম থাকে, যে বাড়িতে রান করতে পারছো না, কম্পিউটার নাই, ল্যাপটপ নাই, তাদের লিস্টটা আমাকে একটা পাঠিয়ে দিও,
আমি তাদেরকে ল্যাবে বসে করার ব্যবস্থা করে দেবো, ঠিক আছে? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? Okay, sir. তোমাদের Yes, sir. ল্যাবে তোমরা আচ্ছা, কি স্যার। করবে, বেসিক্যালি আমি প্রোগ্রাম দিয়ে দেবো কিছু, সেই প্রোগ্রামগুলো তুমি রান করাবে, তাই তো? তাছাড়া তো Yes, কিছু হবে না ল্যাবে আর। সেটা আমি চাইছি না এই মুহূর্তে, আমি এটা করবো না। দরকার হলে আমি ল্যাব হবে কিনা জানি না, কতটা কি করবো। তোমরা বাড়িতে প্রোগ্রামগুলো আমাকে পাঠাবে, তোমরা বাড়িতে রান করাবে অ্যাজ এ ল্যাব। আমাদের পারমিশন দেওয়া আছে, যদি কোনো ল্যাব অনলাইনে হয় অনলাইনেই হবে, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ 1.5 ঘন্টা টাইম দিয়ে এই ডেটা স্ট্রাকচার ল্যাব কিছুতেই হবে না, ঠিক আছে? তোমরা বাড়িতে রান করাবে, বাড়িতে এরর কারেকশন করবে। জেনারেলি স্টুডেন্টরাই করে, আমাকে কিছু করতে হয় না। এরর কারেকশন ওরাই, যে প্রবলেমটা আসছে বন্ধু জিজ্ঞেস করবে, এরর কারেকশন করবে। তারপর যদি কারো অসুবিধা থাকে, সিস্টেম নেই, ল্যাপটপ নেই, কম্পিউটার নেই, আমাকে বলবে, আমার ল্যাব আছে, আমি ল্যাবে বসার ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু যে যাদের সম্ভব বাড়িতে, আর আমি ল্যাবে ডাকছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, Okay, স্যার। sir. ঠিক কিন্তু আছে, এক্সামের সময় আমি প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবো, তো প্রোগ্রামটা তোমরা করেছি কি না আমার জানতে হবে, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করবো। এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা, কি করেছি কি না, সেটা তোমাদের করতে হবে। কোনো রকম এক্সকিউজ দিলে হবে না যে ল্যাব হয়নি। ল্যাব হয়নি কারণ ডেটা স্ট্রাকচারটা বেসিক্যালি তোমার যে ল্যাবে যেটা কাজ তোমার বাড়িতে করতে পারবে। এটা হার্ডওয়্যার ল্যাব নয়, এটা সফটওয়্যার ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব। তো বারবার বলছি, বাকি স্টুডেন্টদের ইনফর্ম করবে, যারা, যদি কারো ল্যাপটপ কম্পিউটার না, অনেকে থাকা স্টুডেন্ট থাকে, আমি সত্যি নেই, তো তাদের ব্যবস্থা আমি করে দেবো, ঠিক আছে? তারা সুবিধা মতন আমাকে বললো টাইম স্লট, তারা বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে অন্য কোনো ডেটও বলতে পারে, আমি সে ব্যবস্থা করে দেবো। স্যার আপনি ইমেল আপনার শেয়ার করে দিবেন একটু। আমি শেয়ার করে দেবো। তো আমি আজকে আর বলছি না, তোমরা ইন্ট্রোডাকশনটা পড়বে, ইনসার্শনটা খুব ভালোভাবে বুঝবে, ঠিক আছে? ইনসার্শনটা বুঝে গেলে বাকি আর কি বুঝতে হবে না, বাকিগুলো বুঝে আস্তে আস্তে দেখলেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার আর একটা ক্লাস আছে, ঠিক আছে? 8:15 থেকে তোমার ক্লোজ করতে হবে, 8টাতে ক্লাস আছে। তোমরা এটা করবে, যেটা যেটা বললাম, ঠিক আছে? ওটা করবে। Okay, sir. আর তোমরা প্রোগ্রামগুলো বাড়িতে যেটা করো, এটা করতে করতে তোমাদের সিটা ডেভেলপ হবে বেসিক্যালি। সি সম্বন্ধে যারা স্ট্রাকচার পড়েনি, স্ট্রাকচার কিছুটা পড়বে, তোমাদের কিন্তু বেসিক্যালি সিটা কিছুটা এখানে ইমপ্রুভ হয় ডিএস করতে গেলে। সেটা তোমার নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের ক্যাম্পাসিং বা সফটওয়্যার জব যে কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থে তোমরা এটা পড়বে। স্যার বলছেন বলে পরীক্ষার নাম্বারের জন্য সেটা নয়, তোমরা নিজেদের জন্য পড়বে, দেবে। এর পড়তে পড়তে তোমাদের কিছু সেট নলেজটা বেটার হয়েছে আগের থেকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। Okay, sir. আর আমি মঙ্গলবার হবে একটা ক্লাস নেবো, মঙ্গলবার না হয় বুধবার আমি শেয়ারের সঙ্গে কথা বলে নেবো, ঠিক আছে? Okay, sir. তাহলে আমি ইংলিশটা শেষ করে দেবো। বুধবার আর এই বইটা সবাই কালেক্ট করবে, ঠিক আছে? নাহলে ফলো করতে পারবে না। এই বই যে পড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে বইটা ফলো করবে, ঠিক আছে? আমার কাছে যে স্ন্যাপশটগুলো আছে আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? Okay, sir. আর স্যারকে পাঠিয়ে দেবো, ওকে শেয়ার করে দেবে। রাখছি তাহলে। Okay, sir. Thank you. ওকে স্যার, থ্যাংক ওকে। ইউ স্যার।